7:15 ఈ మాసపు పాట ప్రసారం అవుతుంది. అనంతరం అదే సమయం నేటి మాట ఇప్పుడే చెప్పేసి వెళ్ళాడు తిరబడిపోతే మొత్తం డేంజర్. క్లుప్తంగా తర్వాత లేఖావళి, శ్రోతల ఉత్తరాలకు సమాధానాలు, పుష్పాంజలి, సినీ భక్తి గీతాలు, సమాచారవాణి మొదలగు అంశాలు ఉంటాయి. 30 నిమిషాలకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా సమాచార లేఖ. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ కళాభివందనములు అంటారు పెద్దలు. అలాగే ఈనాటి ఈ కళారంగానికి సంబంధించినటువంటి ఈ నాటిక పోటీలు వచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుపుతూ, ముందుగా తమ యొక్క విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఈరోజు మన మధ్యన ఈ నాటికల్ని ఎంతో ఆసక్తిగా చూడడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా వచ్చేసినటువంటి మన యూనిటెడ్ శ్రీ శ్రీఎస్ శ్రీనివాసరావు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం సార్. నిన్న మనం అంటే కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ 59వ డెడికేషన్ డే సందర్భంగా నిన్న ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ నాటిక పోటీల్లో భాగంగా 4 నాటికలు ప్రదర్శింపబడుతున్నాయి. నిన్న 2 నాటికలు ఉప్పునిచ్చింది, పంజరంలో చిలక నాటికలు ప్రదర్శింపబడ్డాయి. బహుశా మీ అందరి మనలో కూడా పొందే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈరోజు మరో 2 నాటికలు, ముందుగా హ్యాంగ్ హిమ్ టిల్ డెత్, ఆ తదుపరి నిశ్శబ్దమా నీ ఖరీదంతా నాటికలు ప్రదర్శింపబడుతుంది. సో ఈరోజు కూడా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం గౌరవిస్తూ ముందుగా నటరాజ్ పూజతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం. ఈ నటరాజ్ పూజ చేయడానికి మేడం దుర్గావతి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వారితో పాటుగా సిఎల్ఏ కమిటీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మేడం ప్లీజ్ మేడం. పరిశోధన, అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణ నిధి ఆర్డీఐను ప్రైవేట్ రంగంలోని ఆవిష్కరణలకు తోడ్పడుతుందని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేందర్ సింగ్ అన్నారు. హలో హలో థ్యాంక్ యూ మాసరావు గారిని మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యన సవినయంగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. మాట్లాడాల్సిందిగా యూనిటెడ్ శ్రీనివాసరావు గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ సార్. Good evening everyone. It's a very long time I'm actually meeting all this our audience, presence, Coromandel family. It was a very great gap actually. So more than 9 years, 2015 as Basha is making me to remember. 2015 November I moved from here to Kakinada 2016. So probably 2015 could have been my last episode where I got an opportunity to witness the playlets. Especially for the dedication day, playlet cultural events has taken part its own way. How you celebrate dedication day, foundation day. Our own founders have invented this company with great interest, great enthusiasm and support the farmer community in Sriharipuram. The plant was first set up in 19. That we will do tomorrow. Tomorrow there is a dedication day special event is there where I need to give an official speech also. But apart from that, so before when we come to this playlets a day before, normally this program is supposed to happen
9th and 10th is our dedication day, official dedication day. But due to work exigency, non-availability of key leaders, key people here, we actually requested the HR team to postpone it to 14, by which our union president, union team, and the entire employees have accepted gracefully that we can do it on 14, even though it's Sunday. But Sunday I'm taking most of your sweet time, the sweet way. That's what we found. At the earliest we want to do, but Saturday also we thought, but instead of Saturday, Sunday, people said it's a more leisure day, people, children, family will come. So that's why it was shifted. That's why the small background, why we shifted this time. I don't know whether it's first time or not. Normally we should not shift it. But however, if leader is not there, people are not there, important key people are missing. We are also gone on business only. We went to Delhi to receive some. The company has received very safety prestigious award from FI, Fertilizer Association of India, where United has to represent and then receive an award. For that, all these things have gone. This was the background why we shifted from 10th day to 14. So thank you very much to all Coromandelite for accepting this and then going forward that we can do this. So coming to again a special gesture like to the playlets. So normally Basha HR Narayan is saying that yesterday 2 playlets were made. They are very interesting and enthusiastic. Same way 2 more are there today. So I just at least make my family out. And I said let us go and then sit and then enjoy the playlet as well as I encourage entire my Coromandel family. And at the same time, it's not only encouragement. There are, Basha was saying that there were the scripts behind it. There were the people who written the playlet. So playlet may go about 40-45 minutes. So I guess so approximately. And then someone might have written, someone might have acted, someone might have carefully taken. Some themes definitely would have been there. And definitely these things should be appreciated. And if possible, these playlets, as committee members are also requesting, that whether we can take it up next forward with putting some kind of a small theme on safety, enthusiastic performance. Nowadays these global level things are going on through YouTube channel very well. So your talents can be exhibited not only onto the stage but also to the entire world, where people also can see. A small pickup is happening that can be picked up in a way that should be presented. You saw your presentation. We do presentation in several areas, but this playlet is the one where it attracts the young minds. Age is not a factor, from small to big, and then elderly people also attract. And these are the old traditional things, how you communicate certain point and right time. So people who put the script behind, and then people who started writing. Then today's themes are also very good themes also. What is that theme you said? Hang him till death. Some English movies you used to hear this. So some West and then East might have mixed funny. Funny is very oratory and then very good. People are saying very nice. So let me also enjoy those programs and then keep encouraging. And one more thing is there, I think the long service award anyway that we will be doing tomorrow, for which a long service is not only just service, it's only dedication to the company where it's very much required. So nowadays, without chemical fertilizer, impossible to, the situation has come with a growing population, growing needs. And then keeping all those things and all this long service award anyway, tomorrow we will try to give, but today's, as it was mentioned, that we will be, awarding the entire playlet community as well as the people who are behind it. Them sports things are also have got. Sports committees also be there to encourage the receiving the sports committee awards and all. These are all the things actually they planned it. So let me also wish the entire program to be successfully conducted and have this one. After there is some, I'm trying to do the agenda also. And there is, I think, some tiffins and then snacks have been arranged for the young kids and the young minds. And for the employees also. Maybe by that some extra crowd may come and then people definitely can enjoy this. As someone was mentioning, it's like a family tour, family program when you do it. So do it like lighting the lamp to the end. End I have not seen, so it will be there. So entire thing has to go very carefully and then very meticulously the team is planning. I also congratulate the organizing team. No need to mention the name actually. It's a team means as a big one.
So right from technician grade to the senior management, when the people are standing, they come as one line and then saying that this is where the program will be good, this is how it will be good. The people keep on sharing their own thought process, how to click this program, how to attract the audience as my own Coromandel family to come to the point and then say enjoy. Nowadays, half days, Saturdays, Sundays, it's very difficult to attract the talent as well as the family members to stay at one point and then stay for a meal and then have it, because meal means again we might have switched off all our kitchens, but even then sometimes crowd pulling has become really talent actually. So people immediately they go to the Google and then YouTube and then they start enjoying. But here when you come here, you are encouraging your own company employee, your own colleague who has done, who may be senior or junior. When you join and then mix with them and then share your thought process, spend some beautiful time with them and with their family members, encourage the kids for their good education, encourage your own colleague that when he is doing a good job, that's all, that the greatness will go. Normally in the community, in the society, now we are calling this as a kind of a social networking. But however, this type of playlet networking is definitely, it's a thought process to your mind, and then it also definitely gives a lot of kindness. And I also encourage the organizing team and also the award winners who are going to get this one also. My advance congratulations to all the people who are going to receive this type of an award. Receiving an award may be very small, but the award when you receive, when you stand before the audience and then audience are clapping, this is what actually the meaning of that. So value may be less, I mean the rupee value may be less, but the value that which it contributes to you normally for this type of playlets and then singers, normally when you clap, when you get a clap, now it's like $1,000, 1,000 pounds equivalent, like that we used to think. And then all the clapping will be the kind hearts, will definitely help and encourage one. With all these things, thank you once again for all the organizing committee, HR team especially. HR team is making a point that everyone who has to come to the, because dedication day means 10th. I still, even when I went to Kakinada, I still remember the dedication day, 10th December is the one. So normally around that we will be fishing some other dates, but however the dedication day is a dedication day. That means it made a punch on my mind also. So when I joined in Coromandel, it used to be big, every time it used to get some changes. Post-COVID we had something, I mean pre-COVID, post-COVID we had something else. I mean the COVID era we used to call, even then, that time also I hope some small way they might have done. All these things should happen again and again. So it's only you recollect all your memories, what went right, what went wrong. All the right things has to be taken care, way forward has to go. So with all these things, so with God Almighty blessings, let me wish you again, the program has to be more successful. The talent has to again and again come up in the new way. So old wine, the new bottle, like, so old thought process, but it should go in the new bottle. As well, new thought process has to go. So all this mix should definitely will happen. Let me also see and then play, enjoy it. So thank you, Funny, thank you HR team. Thanks a lot, thank you all. Thank you so much, sir. Sir, please stay 1 minute. So, wait, sir. Sir, thank you so much for your most encouraging words, sir. Sir, shoe active. Okay. Sir. యూనిట్ శ్రీనివాసరావు గారిని ఒక 2 నిమిషాలు వేదిక మీద ఉండాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వారిని బొకేతో సత్కరించవలసిందిగా ఏపీ హెచ్ఆర్ నారాయణ గారిని, జనరల్ సెక్రటరీ సిఎఫ్ఈయు భాషా గారిని, సీనియర్ జిఎం హెచ్ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. హోప్ ఈరోజు ఈ 2 ప్రదర్శనలతో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే నిన్న జరిగిన 2 నాటికల్ని మన న్యాయమూర్తులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ తాలూకా రివ్యూ చేశారు. ఈరోజు జరగబోతున్న మరో 2 నాటికలను కూడా వారిద్దరూ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ తదుపరి మనకు జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు. సో మరొకసారి కృష్ణమూర్తి గారికి అలాగే వేణు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అలాగే ఈ నాటికలు వీక్షించడానికి విష్ చేసినటువంటి అంటే మన గెస్ట్
అలాగే ప్రముఖ టీవీ ఆర్టిస్ట్ జబర్దస్త్ అనే కార్యక్రమంలో తరచూ కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రకాష్ గారికి, అలాగే సినీ హీరో శ్రీనివాసరావు గారికి, వాళ్ళిద్దరికీ కూడా స్వాగతం తెలుపుతాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. ఇక్కడితో నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ మరింత సమయభావం కలపకుండా హ్యాంగ్ హిమ్ టిల్ డెత్ అనే నాటిక టీంకి ఈ వేదికను అందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొక పిల్లల్ని పట్టలేకపోవచ్చు. అలాంటి జీవాలు సరిగ్గా లేవు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. లేదా గాయాలున్నాయో అన్నీ గమనించాలి. పిల్లలకు పుట్టిన వెంటనే ముర్రుపాలు త్రాగించాలి. కొన్ని అందరికీ మా వందనములు. కోరమాండల్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సమర్పించు నాటిక హ్యాంగ్ హిమ్ టిల్ డెత్, రచన శ్రీ మురళి గారు, దర్శకత్వం బొగత అప్పలరాజు గారు, నిర్వహణ ఎస్టీ నాయుడు, లైటింగ్ అండ్ సెట్ వి రాఘవి గారు. నాటిక హ్యాంగ్ హిమ్ టిల్ డెత్. నాటిక హ్యాంగ్ హిమ్ టిల్ డెత్. యాంటీబయాటిక్స్ను ఖచ్చితంగా వాడాలి. చివరిగా ముగించే ముందు రైతులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు: జీవాల్లో కాన్పుల యాజమాన్యం పునరుత్పత్తి సమయం నుండే మొదలవుతుంది. బ్రీడింగ్ సీజన్ ముందు ఫ్లషింగ్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే పిల్లలు అధికంగా పోతారు. బ్రీడింగ్ సీజన్ ముందు ఫ్లషింగ్ చేయడం వలన ఎక్కువ పిల్లలను పొందవచ్చు. చూడు పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయించాలి. అల్ట్రాసౌండ్ పరికరంతో 30 రోజులకే చూడు నిర్ధారణ చేయవచ్చు. చూడు జీవాలకు రోజుకు 200 గ్రాముల దాణా అదనంగా పెట్టాలి. ప్రసవానికి ఒక వారం రోజుల ముందు దాణాను తగ్గించాలి. సంప్రదించాలి. ఈ సూచనలు జీవాలను పెంచుకునే రైతులందరూ जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि. పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు, మరణించిన వానికి జన్మము తప్పదు. అనివార్యమగు ఈ విషయమును గూర్చి శోకింపతగదు. So everything is ready. Yes, sir. Let us move. జస్ట్ ఏ మినిట్. ఇంటరప్షన్కు క్షమించాలి. మీరు ఈ ప్రదర్శన చూసే ముందు నేను 2 మాటలు చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే ఇది ఒక అవాస్తవికమైన సంఘటన. ఇటువంటి సంఘటన మునిపెన్నడూ జరగలేదు, ఇక ముందు జరగబోదు కూడా. బై ద బై, మీరు మరణశిక్షను సమర్థిస్తారా? అది ఉరితీయుట ద్వారా. ఆగండి. నేడు 100కి 60% మంది ఉరిశిక్ష ఉండాలన్నారు, 30% వద్దన్నారు, 10% నాకు తెలియదనో నేను దీని గురించి ఆలోచించలేదనో అన్నారు.
ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం. ఈరోజు ఇక్కడ ఓ వ్యక్తిని ఉరి తీయబోతున్నారు. చట్టవిరుద్ధంగా అతడు మనిషిని హత్య చేసినందుకు శిక్షగా చట్టసమ్మతంగా ఇప్పుడు అతన్ని ఇక్కడ హత్య చేయబోతున్నారు. చట్టవిరుద్ధంగా ఇప్పుడు అతన్ని ఇక్కడ హత్య చేయబోతున్నారు. అసలు ఈ శిక్షా స్మృతి అనేది ఎలా మొదలైంది? ఆటవిక కాలంలో ఓ మనిషి మరో మనిషిపై పగ తీర్చుకోవడంతో మొదలైంది. కంటికి కన్ను, కాలుకి కాలు, చేతికి చేయి, ప్రాణానికి ప్రాణం అన్న ఆటవిక సమాజంలో మొదలై నేటి నాగరిక సమాజంలో అవి శిక్షా స్మృతులుగా మారాయి. అసలు హత్య ఎందుకు జరుగుతుంది? కసి, కోపం, అసూయ, అవిద్య, అసహనం మనిషిలో ఉన్న మానవ ప్రవృత్తిని పాశవిక ప్రవృత్తి డామినేట్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి నేరం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ జనరల్ స్టేట్మెంట్. కొన్ని సమయాలలో తన నిరపరాధిత్వాన్ని సాక్షుల ద్వారా రుజువులు చేసుకోలేనప్పుడు నిస్సహాయంగా బలైపోతున్నారు ఈ ఉరి కంబాలకు. బై ద వే, ఉరి శిక్షను ఎలా అమలు చేస్తారో మీకు తెలుసా? అఫ్ కోర్స్ మీకు తెలియదని నాకు తెలుసు. కారణం ఏమిటంటే ఉరి శిక్షను ఎలా అమలు చేస్తారో అమలు జరిపిన అధికారులు మనకు చెప్పరు. తాను ఎలా ఉరి తీయబడ్డాడో చెప్పడానికి ఉరి తీయబడ్డ వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఉండడు. ఈరోజు ఇక్కడ సూర్యం అనే వ్యక్తిని సూర్యోదయం కాకముందే ఉరి తీయబోతున్నారు. 5 సంవత్సరాల క్రితం తన భార్య భారతిని హత్య చేసిన నేరానికి ఇక్కడ ఉరి తీయబోతున్నారు. ఈ 5 సంవత్సరాలు న్యాయశాస్త్రంలోని ఉద్దండులు, మహోదండులు న్యాయశాస్త్రాన్ని ప్రతి కోణం నుండి బాగా పరిశీలించి, పరిశోధించి, కాచి, వడబోసి ఇతడు ఉరిశిక్షకు అర్హుడే అని నిర్ధారించారు. ఇప్పుడు ఉరి తీయబడే సూర్యానికి క్షౌరకర్మ, వేడి నీళ్లు స్నానం చేయించి, కొత్త బట్టలు కట్టించి, పూర్తి బందోబస్తుతో ఉరికమ్మం వద్దకు తీసుకొస్తున్నారు. కమాన్, లెట్ us టేక్ ఎ ఛాన్స్ టు విట్నెస్ ఇట్. ఉరితీయబడే సూర్యాన్ని డాక్టర్ పరీక్షించి అతడు ఉరితీయబడేందుకు కావాల్సినంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని ధృవీకరించారు. ఇప్పుడు శాస్త్రులు గారు సూర్యానికి గీతోపదేశం చేస్తున్నారు. తరువాత జైలర్ గారు సూర్యాన్ని ఎంతో ప్రేమగా నీ చివరి కోరిక ఏమిటి అని అడిగారు. నా చివరి కోరిక చద్దన్నం కావాలటండి బాబు. పుట్టి బుద్ధెరిగినప్పటి నుండి మాంచి తిండి తినలేదేమోనని నేనే స్వయంగా వెళ్ళి బాదం హల్వా, బందర్ లడ్డు, చివరికి మా ఆవిడతో చెప్పి పాయసం, పరమాన్నం కూడా చేయించాను. పోనీ ఇవేవి కాకపోతే ఏ ఊటీ హోటల్ ఉందో ఇడ్లీ, దోశ కావాలని చెప్పమనండి, వాడి డొక్క చించుకొని మరీ తెస్తాను. పోనీ అవేవి కాకపోతే మన రామచంద్ర హోటల్ నుండి చికెన్ పులావ్ కావాలని చెప్పమనండి, వాడి బుర్ర బద్దలు అమ్మో వాడు అసలే మినిస్టర్ గారి చుట్టం, నా బుర్ర బద్దలు కొట్టించుకునేనా తెస్తాను. కానీ ఈ చెద్దన్నం ఎక్కడి నుండి తేవాలండి బాబు? అయ్యా జైలర్ గారు, ఎందుకంత గాబరా పడుతున్నారు? సైంటిఫిక్గా అన్నం తయారు చేయించి అందులో నీళ్లు పోసేస్తే చెద్దన్నం అయిపోతుంది కదా. పోతుంది. ఈ విషయం బయటికి తెలిసిందంటే నా ఉద్యోగం పోతుంది. బాబు మీకు నమస్కారం. ఇలా సైంటిఫిక్గా నా ఉద్యోగంలో నీళ్లు పోసి టెక్నికల్గా నన్నే ఉరేసేసుకున్నట్లు చేయకండి. ఇదిగో మిస్టర్ మూర్తి, నీనోరు బడా అంత గట్టిగా అరవద్దని చెప్పానా? అసలే హార్ట్ పేషెంట్ని, నేను ఎప్పుడు పోతానా అని చూస్తున్నావా ఏమిటి? అయ్యో అదేమిటయ్యా అలా వేలాడిపోతున్నావు? తిన్నగా నిలబడు. ఇదిగో నువ్వు అర్జెంటుగా నా బంగ్లాకి వెళ్ళు. ఓ మూర్తి, ఎక్కడికయ్యా వెళ్తున్నావు? తమరు బంగ్లాకండి. ఎందుకయ్యా? ఇంకా తమరు చెప్పలేదు కదా. మరి చెప్పకుండానే అలా వెళ్తావేమిటి? ఇదిగో నా బంగ్లాకి వెళ్ళి అమ్మగారిని లేపి రాత్రి మా చిన్నాడు అన్నం తినని గొడవ చేశాడు. ఆ అన్నం ఉంచిందా లేక పారబోసేసిందా వెళ్ళి కనుక్కో. గో ఒకవేళ ఉంచిందే అనుకో, అందులో కాసిన్ని నీళ్ళు పోసి పట్టుకొచ్చాయి. లేదు పారబోసేసానని చెప్పింది అనుకో, అటు నుంచి అంటే పిల్లలు తీసుకొని ఫస్ట్ బస్సులోనే పుట్టింటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పు. నేను కూడా ఇక్కడ
నా ఉద్యోగం పారబోసుకొని 2 రోజుల్లో వచ్చేస్తానని చెప్పు. ఇదిగో అన్నట్టు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళు. నా టేబుల్ మీద వాళ్ళ కోసం తెచ్చిన స్వీట్స్ కలిగి ఉన్నాయి, అవి పట్టుకొచ్చి. ఇదిగో ఈ స్వీట్స్ పట్టుకెళ్ళి అమ్మగారికి వచ్చాయి. మా చిన్నాడికి పెట్టమన్నానని చెప్పు. అలాగే ఇవాళ పెరుగు వారి దగ్గర పెరుగు తీసుకోవద్దని చెప్పు. నేను భోజనం చేసేటప్పుడు ఈ పెరుగుతోనే తినేస్తానని చెప్పు. ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నావేమిటయ్యా? అంతేనా, ఇంకేమైనా చెప్తారా? అబ్బాబ్బా ఇంకేం లేదు, వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు. లాభం లేదండి. ఏదో ఒక రోజు వీడిని రాజమండ్రికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే వీడి చెల్లుడితోనే నన్ను చంపేసేటట్టున్నాడు. అయినా అదేమిటండి, కొంపదీసి మీరు కానీ నాకు కానీ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా ఏమిటి? నాకేం వచ్చిందండి? 12 ఇయర్స్ అంటే 12 సంవత్సరాలు చదివానండి ఎంబీబీఎస్. బాబు మీ ఎంబీబీఎస్కు నమస్కారం, నాకు ఇంకా 2 ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది, నన్ను ఇలా బతకనివ్వండి. మొత్తానికి జైలర్ గారు ఎంతో శ్రమపడి తన ఉద్యోగం పోకుండా చెద్దన్నం సంపాదించి ఖైదీకి పెట్టారు. ఇహలోకం నుండి పరలోకానికి పంపిస్తూ అతనికి స్వర్గద్వారాలు సునాయాసంగా తెరుచుకోవాలని గందరగోళం చేస్తూ మంత్రాలు వినిపిస్తున్నారు శాస్త్రులు గారు. సరిగ్గా 4:55 నిమిషాలకి ఊరి తీయాలి. ఈ శాస్త్రులేమో ఇంకా వదలడు. అయ్యా శాస్త్రులు గారు, త్వరగా కానివ్వండి. అలా నన్ను తొందర పెట్టకండి, నేను అసలు ప్రభుత్వ పురోహితుడిని. ప్రభుత్వ పురోహితుడు అయితే మాత్రం గడియారముళ్ళు మీ వైపు చూస్తూ నిలబడతాయా? కాస్త త్వరగా కానివ్వండి. ఇగో రాఘవ, రవి అంతా రెడీనా? రెడీ సార్. అంతా రెడీ అయ్యా. ఈ శాస్త్రులే నాట్ రెడీ. నేను అప్రాజ్యపు మనుషులండి మీరు. ప్రభుత్వం వారు నన్ను ఎందుకు పెట్టారు? నా అవసరం మీకు లేకపోతే చెప్పండి, నా దారిని నేను చక్కగా వెళ్ళిపోతాను. మీరు అలా వెళ్ళిపోకుండా మీ పని కాస్త త్వరగా కానివ్వండి, అసలే టైం లేదు. అసలు నేను చేస్తున్న పనేమిటి? ఓ మనిషి మరో లోకానికి పోతున్నాడు, వాడికి కాస్త భగవన్నామస్మరణ వినిపిస్తున్నానా? గీతలో శ్రీకృష్ణుడు బాబు మీకు నమస్కారం. గురి నాకు కాదు, ఇదో వాడికి మీ మంత్రాలు గోలలేవో అక్కడ అక్కడ చెయ్యండి వెళ్ళి. మొత్తానికి మంత్రపఠనం రణగొన ధ్వనుల మధ్య ముగిసింది. ఖైదీని ఉరికమ్మానికి దగ్గరకు తీసుకొస్తున్నారు. అతడి చేతులను వెనక్కి కట్టారు. జైలర్ గారు అతను చేసిన నేరం వివరించి మహామాన్యులైన కోర్టు వారు విధించిన శిక్షను వినిపిస్తున్నారు. అతడి ముఖమును నల్లటి గుడ్డతో ముసుగు వేశారు. అతడి మెడను ఉరితాడుకు బిగించారు. జైలర్ గారు 10 నుండి అంకెలను దిగువకు లెక్క పెడుతున్నారు. లీవర్ లాగి ఖైదీ ప్రాణం తీసే ముందు తలారి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఓ భగవంతుడా, ఈ గురుదేవుడి వ్యక్తికి నాకు ఎటువంటి పగ, ప్రతీకారాలు, విరోధాలు లేవు. ప్రభుత్వం వారి ఆజ్ఞ మేరకు నేను ఈ పనిని చేస్తున్నాను. దీని వలన కలిగే పాప పుణ్యాలతో నాకు, నా కుటుంబానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఓ భగవంతుడా, నన్ను క్షమించు, క్షమించు, క్షమించు. తలారి లివరు లాగేశాడు. ఖైదీ కాలు కిందున్న కర్ర బల్ల పక్కకి జరిగిపోయింది. అతని ప్రాణాలు గాల్లో వేలాడుతున్నాయి. ఇంతటితో అతని జీవనాటకం ముగిసింది. ఇక మన నాటకం ఆరంభమవుతుంది. Oh my God! Still he is alive! Impossible! I objected. What do you mean? Yes, I am sure. Still he is alive. అసంభవం, మీరేదో పొరపాటు పడుతున్నారు. 12 years MBBS, 25 years గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా జైల్లో సర్వీస్ అండి. నేను ఇచ్చిన మందుల వల్ల ఎంతమంది బ్రతికారో తెలియదు, కానీ
మనిషి నాడి పట్టుకుని బతుకున్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. బాబు మీ హిస్టరీ వద్దు, అసలే నా గుండె సరిగా పనిచేయటం లేదు. నేను ముందే అనుకున్నాను, గీతోపదేశం చేసేటప్పుడు అట్టి పళ్ళలు వేస్తూ ఉంటే ఇటువంటిదేదో జరుగుతున్నది. పౌరోహిత్యం అంటే వ్యాసాలా ఏమిటా? ముందు మీరు దూరం ఇవ్వండి. అసలు ఇదంతా మీ వల్ల. సిద్ధంగా గీతాలు గీతోపదేశాలని నానా గందరగోళం చేశారు. అసలు ఈ గొడవల్లో పడి మిగిలిన పని ఏది సక్రమంగా జరగలేదు. అసలు మిమ్మల్ని ఏమిటండి దబాయిస్తున్నారు? ఈ జైల్లో 25 ఏళ్ళు సర్వీస్ ఉన్నామండి. నేను అతనికి ఇహలోకంలో కన్నా పరలోకంలో ఉన్న సుఖాలు చెప్పకుండానే టైం 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 అని ఆపు చేశారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? అతని ఆత్మకి స్వర్గలోకంలో ఉన్న సుఖాలు తెలియక ఇహలోకం విడిచిపెట్టలేక మధ్యలో లింగ్ 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 అని కొట్టుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపోయాడు. నీ చేతగానితనం నా మీద నెట్టి నన్ను దబాయిస్తున్నారేమిటి మధ్య? ఇదిగో శాస్త్రులు, మై గాడ్, నా 25 ఏళ్ళ సర్వీసులో ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదయ్యా. ఆ 25 ఏళ్ళ సర్వీసులో మాత్రం నేను చేస్తున్న పనికి విఘ్నం కలిగిందా ఏమిటి? నా 25 ఇయర్స్ సర్వీస్లోను 12 ఇయర్స్ MBBSలోను ఇటువంటి కేసు నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి. బాబు మీ హిస్టరీలు వద్దు, అసలు పాయింట్కి రండి. వీడు చావలేదు అంటే మళ్ళీ గురి తీయాలా ఏమిటి కొంప తీసే? అయినా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ డాక్టర్? వెల్, ఐ డోంట్ రియల్లీ నో. సాధారణంగా ఉరి తీయబడిన వ్యక్తి యొక్క నాడి 5 నుండి 10 నిమిషాల్లోగా ఆగిపోతుందండి. కానీ వీడి నాడి ఇంకా కొట్టుకుంటూనే ఉంది. ఇదిగో డాక్టర్ గారు, మనలో మనమాట, మీకు నిజంగా నాడి చూడటం తెలుసా? అదిగో మళ్ళీ 12 ఇయర్స్ MBBS 25 ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా జైల్లో సర్వీస్ అండి. బాబు మీ హిస్టరీ వద్దు. ఇదిగో మిస్టర్ మూర్తి, మీరు వెళ్ళి ఆ శవాన్ని బాగా కదిపి చూడండి. ఐ అబ్జెక్ట్. యూ కెనాట్ కాల్ ఇట్ ఎ శవం. సైంటిఫికల్లీ అతను ఇంకా చావలేదండి. స్టిల్ ఈజ్ అలైవ్. అంటే మీరు ఓ మనిషిని బతికించలేకపోతే పోయారు కానీ కనీసం చంపడం అన్న చాట కాదు. కానీ మీ సైన్స్ తెలివితేటలన్నీ నా మీద వలకపోస్తున్నారు. ఇంతకీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామయ్యా? చిన్న ఐడియా సార్. మనందరం కలిసి వాడిని మరో మారు వేలాడగట్టి గట్టిగా 4 ఊపులు ఊపితే ఎలా ఉంటుంది? అర్జెంటుగా మీకు ప్రమోషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే నా ఉద్యోగం ఎలాగా ఊడిపోతుంది కదా. ఇదిగో నా ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడిపోతుందా, ఎప్పుడు ప్రమోషన్ కొట్టేద్దామా అని చూస్తున్నారు. న్యాయశాస్త్రం ప్రకారం ఉరి తీయబడ్డ వ్యక్తికి తాను చేసిన అపరాధం ఫలానా అని, అందుకే తనకు ఉరిశిక్ష పడిందని తెలుసుకోవడం రూల్. కానీ ఇప్పుడు అతనికి స్పృహ లేదు కదా. మరి సరే, సైన్స్ అయిపోయింది, మొదలెట్టేశాడు. మరో పని చేస్తాను, కాసిన్ని నీళ్లు గట్రా తెచ్చి వాడి మొహాన్ని కొట్టి వాడికి తెలివి రప్పించి మళ్ళీ తతాంగం అంతా మొదటి నుండి జరిపిస్తాను. వాట్ డు యు మీన్? మళ్ళీ ఆ చెద్దన్నం దగ్గర నుంచా? ఐఎమ్ సారీ, మా ఇంట్లో మరి చెద్దన్నం లేదండి బాబు. మళ్ళీ మొదటి నుంచి అన్నీ అవసరం లేదండి. తెలివి రప్పించి తీర్పు వినిపించి మరోసారి వేలాడేస్తే పోలా. తమాషా చేస్తున్నారా ఏమిటి? నేను ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికి? గడ్డి కొయ్యడానిక? నాకు రావాల్సిన 4 అదనపు రాళ్ళు కూడా దొరకకుండా పోవాలనా? అలా జరగడానికి వీల్లేదు. మీరు అతను తెలివి వచ్చేలా చేయండి, నా తంతు నేను జరిపించే తీరుతాను. మీకు నమస్కారం, ఆ పని మాత్రం చేయకండి. ఇదిగో ఇందాక మీరు మీ మంత్రాలతో ఏం భయపెట్టేశారేమో కానీ వాడి ప్రాణాలు పోకుండా మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఇదిగో డాక్టర్ గారు, మీరు వెళ్ళి చూడండి, కొంచెం వాడికి తెలివి వస్తుందేమో. అయ్యో, అదేంటి డాక్టర్ గారు, ఏం చేస్తున్నారు? దీన్నే అంటారు హైలెస్సా, ఆర్టికల్, డిస్క్రిప్షన్, ఉండగానే ఆగిపోతే నడిపిస్తారు. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు వీడికి చెప్పండి, వీడి పెళ్ళాం పొద్దుపేసి నేరం చేసిన నేరానికి IPC 302 సెక్షన్ ప్రకారం మనం వీడిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉరి తీయబోతున్నామని. బాబు సూర్య, నా మాట నీకు వినిపిస్తుందా? నన్ను ఏమైనా అడుగుతున్నారా? అవును బాబు, నీ పేరు సూర్యం. అలాగా, నాకు
నాకేమీ జ్ఞాపకం రావటం లేదు. జ్ఞాపకం వస్తుంది నాయన, నాతో మాట్లాడితే నీకు అన్ని జ్ఞాపకం వస్తాయి. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకున్నాను? నిన్ను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉరి తీయబోతున్నాం. అంటే శాస్త్ర సమ్మతంగానే పేకక తాడిగట్టి నిన్ను శాస్త్రి గారు, ముందు మీరు డోర్ మూసుకోండి. లేకపోతే ఏమిటండి? మీరు ఆపండి. ఉరి తీస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు బాబు. ఉరి అంటే హ్యాంగ్ టిల్ డెత్, అంటే చచ్చే వరకు వేలాడదీయటం. ఇప్పుడు నీ మెడకు ఉరితాడు వేసి వేలాడదీస్తాం. వేలాడేస్తే ఏంటవుతుంది? బ్రతికి ఉంటుంటే నీ పిల్లం మొన్న మాస్తుంది. శాస్త్రి గారు, లేకపోతే ఏమిటండి? ఆ వెద వేసే వేషాలకి చావబోయేవాడికి చంపేసే ముందు కోడి పెట్టక మొక్కునట్టు బాబు ఆయన అని బ్రతులాడుతున్నారు. ఇగో చాలండి, మీ విద్యుత్ ప్రదర్శించకండి. ఉరి తీయబోయే ఖైదీ మీద చేయి చేసుకున్నామనే విషయం బయటికి తెలిసిందంటే నా ఉద్యోగం పోతుంది, మీ కడుపు నిండిపోతుంది. ఇగో నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, నా ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతుందా, ఎప్పుడు మీ అందరూ కూడా ప్రమోషన్లు అవి కొట్టద్దామని చూస్తున్నారు. కానీ అది జరగదు. ఇగో డాక్టర్ గారు, మీరు కానివ్వండి. నిన్ను వేలాడదీస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు బాబు. అంటే బ్రతికి వండుకుపోవడం, ఇదిగో మమ్మల్ని చంపకి తినడం. మీరే చెప్పండి, నేను చెప్పను ఇంకా. నేనేమన్నానండి? ఇదిగో శాస్త్రి గారు, మీరు మరొక్క మాట మాట్లాడితే ఆ తాడు ఇది నిప్పేస్తాం, చచ్చి ఊరుకుంటారు. డాక్టర్ గారు, మీరు నోరు మూసుకోండి. కానివ్వండి కానివ్వండి. చావడం అంటే బ్రతికి ఉండకపోవడం బాబు. ఎక్కడం అంటే బ్రతకడం అంటే ఇగో బ్రతికే ఉన్నాం కదా, మనందరం బ్రతికే కదా ఉన్నాం. మనం బ్రతుకున్నామా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏం సమాధానం చెప్తారా? ఖచ్చితంగా బ్రతికే ఉన్నాం. ఇగో నేను నీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను, నువ్వు కుర్చీ మీద కూర్చొని ఉన్నావు. నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నానా? నీకు కనిపిస్తున్నానా? చచ్చ, మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు కాబోలు హిస్టరీ. నేను డాక్టర్ని, మనుషులకి మందులిచ్చి బ్రతికిస్తాను. మందులిస్తే మనుషులు బ్రతుకుతారా? ఇదిగో జైలర్ గారు, ఈ కేసులో నేను ముందుకెళ్తే కేసు పాడైపోతుంది, ఇక మీరే చూసుకోండి. తప్పుకోండి తప్పుకోండి తప్పుకోండి, అందరూ తప్పుకోండి. ఆ వెద వేసే వేసాలంటే నేను చూస్తాను. ఒరే వెదవా పడవా, సూర్యు నన్ను గుర్తుపట్టావురా? మీరు ఎవరు? రే నీకు ఇందాక గంటన్నర సేపు గీతోపదేశం చేశాను, అప్పుడే మర్చిపోయావురా? నన్ను పచ్చి పురుషు పాపయ్య శాస్త్రి అంటారు. ఈ జైల్లో అన్ని పూజలు నేనే చేయిస్తుంటాను. స్వతంత్ర పూజ, ప్రజాతంత్ర పూజ, మన జైలర్ గారి ఇంట్లో శనిదేవత పూజ కూడా నేనే చేయిస్తుంటాను. ఇదిగో శాస్త్రి గారు, మీరు అఫీషియల్ విషయాలు విడిచిపెట్టి పర్సనల్ విషయాల్లోకి వస్తున్నారు. ఏ మీ ఇంట్లో శనిదేవతల పూజ చేయట్లేదు? ఊరికినే చేయించారా ఏమిటి? 1114 కట్నం కాకుండా అక్కడ 100 ఎట్టు, ఇక్కడ 50 ఎట్టు అని చెప్పి చివరికి మా చిన్నాడి జోబీలో ఉన్న 10 రూపాయల కాయిన్ కూడా దోచుకొని పోవాలి. తాతల నాటి రాగ కాసులు ఎక్కడ దాచోరో గాని నా మొహాన్ని కొట్టారు. ఏం చేసుకోను, మనకి కట్టుకోవడానికి తప్ప. అయినా మీరు మాత్రం తక్కువవారే ఏంటి? జైలు అండి, పప్పులు ఉప్పులు బియ్యం పంచదార పెన్సిళ్ళు కాగితాలు అన్నీ దోచుకొని పోయి బజార్లో అమ్మడం నాకు తెలియదు అనుకున్నారా? ముందు మీ పర్సనల్ గొడవలు మాని వీడి కేసు కోసం ఆలోచించండి అయ్యా. తెల్లవారితే మన బ్రతుకులు తెల్లారిపోతాయి. ఏమరా నాయనా సూర్యు, ఇప్పటికైనా గుర్తొచ్చిందారా నేను ఎవరన్నా? ఇప్పుడు ఏం పూజ చేస్తారు? నీ గురు పూజ లాభం లేదండి. వీడిని మంత్రించి సీసాల దించేస్తే లాభం లేదండి. ఏమి చేత కాకపోయినా కబుర్లు మాత్రం వచ్చు. చూడు సూర్యం, నేను డాక్టర్ని కాదు, శాస్త్రిని కాదు, పోలీసుని. పోలీస్ అంటే దొంగలను పట్టిన చేతగాక కుక్కలను వదిలి ఆ కుక్కల తిరిగేవాడు. అంతేకాదు, బయటికి దెబ్బ కనిపించకుండా
గుమ్మడికాయ లోపల గుజురు తీసేసి తంబూరా చేసి వాయించినట్లు వాయించగలను. ఇదిగో మీరు మరొక్క మాట మాట్లాడితే మీ మెడపట్టి బయటికి గంటించగలను. జాగ్రత్త. సూర్యం, ఏం చెప్పబోయాను? నువ్వు భారతీయుని గొంతు నుండి చంపేశావు. నీ పెళ్ళం, దాన్ని నువ్వు కూని చేసావు, గుర్తుందా? రే, నిజంగానే గుర్తు రావడం లేదా, లేకపోతే కావాలనే గుర్తు తెచ్చుకోవడం లేదా చెప్పు. లేదంటే గుమ్మడికాయ తంబూర వాయించేసినట్టు వాయించగలరు. లేదండి, నాకు నిజంగా గుర్తు రావడం లేదు. రే బాబు, గుర్తు తెచ్చుకోరా, చచ్చి నీ కడుపుని పడతాను. ఏడుకొండలవాడ, ఈ గండం నుంచి కట్టెక్కించు. మా ఆవిడ చేత నీకు నిలువు దోపిడీ ఇచ్చుకుంటాను. లేదంటే తెల్లవారేసరికి నన్ను నిలువు దోపిడీ యూనిఫామ్ ఇప్పించేస్తారు. సార్, ఇలా లాభం లేదు సార్, వేరే ఐడియా ఏదైనా ఆలోచిద్దాం. సార్, ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన అతనికి వివరంగా చెప్పి ఒక విజువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇద్దాం సార్. ఇదిగో, నాకు ఇంక ఓపిక లేదయ్యా. ఆ పనేదో మీరే చూడండి. చూడు సూర్యం, నేను చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా విను. నీది సీతాపురం, నీ భార్య భారతి, నీకు 2 పిల్లలు. అంతేకాదు, నీ తండ్రి చాలా ముసలివాడు, కళ్ళు కూడా సరిగా కనిపించవు. నీకు చాలా దుర్వ్యసనాలు ఉండేవి, తాగుడు, జూదం, వ్యభిచారం. ఇంట్లో చక్కని భార్య వల్ల సాయంత్రం అయితే సానుపప్పుకు పోయేవాడు. హఠాత్తుగా నీవు పనిచేస్తున్న కంపెనీ మూసివేయడంతో నీ పరిస్థితి మరీ దిగజారిపోయింది. నీకు మందు లేకపోతే సూర్యోదయం అయ్యేది కాదు. ఓ పక్క నీ పిల్లలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. ఒకరోజు మీ కంపెనీ గేటు దగ్గర యూనియన్ లీడర్లు మిమ్మల్ని రెచ్చగొడుతూ ప్రసంగాలు ఇస్తుంటే ఆ ఉద్రేకంలో నీకు మందు కొట్టాలనిపించింది. కానీ జేబులో చిల్లు అవ్వలేదు. కాబూలి వాళ్ళని అడిగావు, కసిరి కొట్టారు. కానీ ఒక స్నేహితుడు నీకు సారా పోయించాడు. బాగా నిశా ఎక్కి నీవు ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బు కోసం నీ తండ్రిని అడిగావు. లేదనగా తిట్టిపోసావు. నీ భార్య పక్కింటికి వెళ్ళి అప్పు తెచ్చి నీ పిల్లలకి గంజి కాచి పెట్టింది. వాళ్ళు తింటున్నారు. నీకు తాగడానికి లేదు, కానీ వాళ్ళు తింటున్నారని కోపంతో వాళ్ళని పట్టబోయావు. నీ భార్య అడ్డుకుంది. అప్పుడు నీకు నీ భార్య మెడలో ఉన్న చిన్న శతమానం కనిపించింది. ఇవ్వమని అడిగావు, ఇవ్వనంది. కొట్టావు, సహించింది. రాకపోయావు, పెనుగులాడింది. అంతే అంతే. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా సూర్యం? లేదండి, గుర్తు రాలేదు. వాడికి జరా ఛాన్స్ ఇస్తే మనము ఒకసారి ట్రై చేస్తాం సార్. మందలో ఉన్న ఆవులన్నీ తోకెత్తాయని కొండి తోక ఆవు కూడా తోకెత్తారనిపించిందట. ఏం చేస్తాం? తగలడు తగలడు. జరా చూడు సూర్యమ్మ, మనకి ఒక ఇల్లు ఉండేది, మనకి ఒక పెళ్ళం ఉండేది. నీ భాష మండిపోను. నీ భాష నాకే సరిగా అర్థమై చావట్లేదు. ఇంక వాడికేం అర్థమవుతుంది? ఇగో వాళ్ళని వాళ్ళ కన్ఫ్యూజ్ చేయకు. ఆ మూలకే తగలడు. సార్ సార్ సార్, ఒక ఐడియా సార్. వదులు వదులు వదులు. మర్చిపోయింది సార్. సార్, మనం అందరం కలిసి ఒక నాటకం వేద్దాం. నాటకమా? అదే సార్, మనలో ఒకరు సూర్యం, మరొకరు అతని భార్య, మరొకరు అతని తండ్రి, మరో 2 అతని పిల్లలు. ఇలా నాటకంగా వేసి అతనికి అన్ని వివరంగా తెలియజేద్దామండి. నాట్ ఏ బ్యాడ్ ఐడియా. వాట్ యు సే డాక్టర్? ఎస్, లెట్ us టేక్ ఇట్ ఎ ఛాన్స్. అంతే, మరెందుకు ఆలస్యం? ఇదిగో అన్నట్టు మూర్తి, నువ్వు కాలేజీలో బాగా నాటకాలు అవి వేసేవాడు కదా, అందుకని నువ్వు ఆ సూర్యం వేషం వేయి. రే రాఘవ, రే రవి, మీరిద్దరు సూర్యం పిల్లలు. ఇక డాక్టర్ గారు మీరేమో సూర్యం భార్య. అదేం బాగుంటుందండి, ఈ సూటు బూటు వేసుకుని నాకంటే శాస్త్రులు అయితే బెటర్. నేనా చస్తే వెయ్యను. నా పనేమిటి? మంత్రాలు చదవడం. చెప్పండి, చదవమంటారా? చకచకా చకచకా చదివేస్తాను. ఇందాక చదివి ఉద్ధరించింది చాలు కానీ
మీరు ఆ వేషం వెయ్యండి. వెయ్యను వెయ్యండి. వెయ్యను వెయ్యను వెయ్యను. ఇదిగో మీరే భారతి 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 అంతే. వదిలేయండి. మీకేమొచ్చిందా? మీరు ఎందుకలా గొడవాడుకుంటారు? సార్ వాడు నన్ను చెవిలో బూతులు తిడుతున్నాడు సార్. ముందు ఆడికి తిడితే తర్వాత మాది తిట్టింది సార్. ఆడే తిడుతున్నాడు సార్. ముందు ఆడికి తిట్టింది. దాని కోపెక్కిందంటే ఇద్దరిని డిస్మిస్ చేసేయగలరు. జాగ్రత్త. అయినా మీరు తిట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందిరా? సార్ సూర్యానికి ఒక మగపిల్లడు ఆడపిల్ల ఉన్నారు కదా సార్. ఆడపిల్ల వేషం ఏమంటే వెయ్యినట్టున్నాడు సార్ వాడు. మాకి ఆడదాన్ని వేషం వేస్తే బహుత్ ఇన్సల్ట్ సార్. ఏ రఫీ చార్జ్ షీట్ ఇచ్చేయగలరు. మంజూర్ సార్. ఇదిగో మూర్తి, సూర్య పిల్లల వయసు ఎంత ఉంటుందంటావు? కొడుకు వయసు 10 సంవత్సరాలు, కూతురు వయసు 5 సంవత్సరాలు. రే రాఘవ సార్ నీ సర్వీస్ ఎంత? 10 years సార్. రే రఫీ సార్ నీ సర్వీస్ ఎంత? 5 సార్ సార్. అయితే సీనియారిటీ ప్రకారం రాఘవ నువ్వు కొడుకు వేషం, రఫీ నువ్వు కూతురు వేషం. ఇక డాక్టర్ గారు మీది డబుల్ రోల్. ఫాదరు కాబూలి వాళ్ళ, ఇంటి సీన్లో ఫాదరు, వీధిలో కాబూలి వాళ్ళ. ఇకపోతే ఇదిగో చూడు సూర్య, మనుషులు కొంచెం షార్టేజ్, నువ్వేవే కన్ఫ్యూజ్ కాదు, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకో. ఇదిగో నేను కంపెనీ దగ్గర యూనియన్ లీడర్ తరహాలో లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటాను. అందరూ రెడీ అయిపోయింది. హలో 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 డియర్ కామ్రేడ్స్, మన కంపెనీ మూతపడి నేటికి సరిగ్గా నెల రోజులైంది. ఎప్పట్లో కంపెనీ తెరిచేటట్టు కనబడటం లేదు. కంపెనీ యజమానులు ఎన్నిసార్లు కలిసినా సరే ఏమంటున్నారంటే ఇక మూర్తి, కంపెనీ యజమానులు ఏమంటారా? ఏమంటారు సార్? అందరి యజమానులు ఏమంటే వాళ్ళు అదే అంటారు. అందరు యజమానులు ఏమంటున్నారో వాళ్ళు అదే అంటున్నారు. కాబట్టి కామ్రేడ్స్, ఈ కార్ఖానా ఉన్నా సరే పోయినా సరే మనం లొంగడం అంటూ జరగదు. మనం తాటి చెట్టుల నిటారుగా తాటి చెట్టు చూడు. నేను పద్యం మర్చిపోయాను, దాని తాత్పర్యం చెప్పేస్తాను. ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా, ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా తాటి చెట్టు మిగిలిన అన్ని చెట్ల కంటే సూర్యుని సవాలు చేస్తూ ఎలా నిటారుగా నిలబడి ఉంటుందో, మనం కూడా మన కంపెనీ తెరిచే వరకు నిటారుగా నిజాయితీగా తాటి చెట్టులా నిలబడి మన కంపెనీని తెరిపించుకోవాలి. కాబట్టి కామ్రేడ్ యూనియన్ జిందాబాద్, యూనియన్ జిందాబాద్, యూనియన్ జిందాబాద్, యూనియన్ జిందాబాద్, యూనియన్ జిందాబాద్, యూనియన్. ఈ లీడర్ల మాటలు ఎప్పుడూ అర్థం కావు. ఇని చెవులు సిల్లడిపోతున్నాయి. తాడి చెట్టు తల్లి కాదు, తాగనోడు మొగుడు కాదు, ఈత చెట్టు ఇల్లు కాదు, యువనోడు దేవుడు కాదు. ఓ గువ్వల సన్న నా మాట ఏద మంత్రం, నా మనసు రాజమంత్రం, నా మాట ఏద మంత్రం, నా మనసు రాజమంత్రం. ఐ తాగుడు తాగుడు తాగుడు, మనకు మందు కావాలి. ఇప్పుడు జేబులో సిల్లు గవ్వకూడదు లేదు. ఇప్పుడు ఏడు చేయాలి ఆడిగాడిగాడిగాడిగాడిగా కాబూలి వాళ్ళ. మీరేనండి బాబు, ఇది ఇంటి సీన్ కాదు, వీధి సీను. మీరు ఇంట్లో ఫాదరు, వీధిలో కాబూలి వాళ్ళ. వెళ్ళండి. స్టార్ట్ యాక్షన్. అరే ఖాన్ భాయ్ నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి బాయ్. ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది బాయ్. మా ఇంటి దానికి 3వ పురుడు దినాల దగ్గరికి వచ్చేసినాయి బాయ్. చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది బాయ్. డబ్బులు ఇవి బాయ్. మీకు డబ్బు ఎందుకు ఇస్తాం? మీకు డబ్బు ఇస్తే మాకు ఎట్టా వస్తుంది? బాబు కొంప తీసి కాదని కనుక నీకు దండం పడతాను, నిజం చెప్పేస్తాను. మందు లేక జీవుడు గిల్ల కొట్టేసుకుంటున్నాడు బాయ్.
మా కంపెనీ ఆడగానే నీ డబ్బులు నీకు ఇచ్చేస్తాను భాయ్. మీది కంపెనీ హార్ట్, మాకి తెలుసు. మా దగ్గర డబ్బు లేదు బాయ్. డాక్టర్ గారు మళ్ళీ కూనీ చేసేసారండి. ఇదిగో డబ్బులు అప్పులు ఇచ్చే కాబులు వాడు ఎలకల ముందు అమ్ముకోడయ్యా. అమ్ముడు అమ్మడయ్యా. నేనేమంటున్నానంటే అవునవును, అమ్ముతాడు. ఇదిగో తెలియని విషయాల్లో తలదూర్చి డబ్బాలు వాడకండి. ఏమిటండి మీకు నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసా? మీరే స్వయంగా. అదిగో మళ్ళీ డబ్బులు అప్పులు ఇచ్చే కాబులు వాడు ఎలకల మంది అమ్ముకోడండి. అమ్ముతాడు. వదిలేయండి, ఇట్స్ ఎ మైనర్ మ్యాటర్. అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు. పని చూడండి. ఎస్ చూడు మిస్టర్ మూర్తి, నువ్వు అన్నట్టు ఈ సిచ్యువేషన్ మరి కాస్త రియలిస్టిక్గా ఉండాలంటే సూర్య క్లాసు మనుషులు అంత సాఫిస్టికేటెడ్గా క్లాస్గా మాట్లాడరయ్యా. అందుకనే అక్కడక్కడ ఓ 4 బూతులు అవి తిట్టేయండి. సారీ సార్. వాట్ డు యు మీన్? అవును సార్, నేను బూతులు మాట్లాడినని మా ఆవిడ మీద ఒట్టేసేసాను. ఒట్టా? ఎస్ సార్. ఒకప్పుడు ఈ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు తిట్టి 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 బూతులు అలవాటైపోయాయి. నోరు తెరిస్తే బూతులు తప్ప ఏమీ వచ్చేవి కాదు. ఒకసారి ఏమైందో తెలుసా? మా మామగారితో మాట్లాడుతూ బూతులు తిట్టేశాను. అంతే. బూతులు తిట్టనని ఒట్టేస్తే కానీ మా ఆవిడ కాపురానికి రాలేదు. అయితే మీరు కూడా ఈ ఉద్యోగం మానేసి ఇదిగో మన శాస్త్రి గారి లాగా ఆదివారం చేసుకోండి. ఆదివారం అంటే మీ ఉద్దేశం మీరు ఆదివారం బ్రాహ్మణుడేనా? అదే. ఇదిగో ఇంకేం మాట్లాడకండి, నాకు అసలే బుర్ర పిచ్చెక్కిపోతుంది. సార్, మీరు అన్నట్టు ఈ సిచ్యువేషన్ మరింత రియలిస్టిక్గా ఉండాలంటే 4 బూతులు అయ్యి ఉండాలి. కాబట్టి ఆ సూర్య వేషం ఏదో మీరే వేసేద్దరు. నేను ముందే చెప్పేస్తాను, తిట్లు గిట్లు గిడితే నేను ఇక్కడ ఉండను. ఇదిగో ఇది ప్రభుత్వ వ్యవహారం. ఇక్కడ నీ పని నా పని అంటూ ఏం లేవు. సచ్చినట్టు మీరు ఆ వేషం వేయాల్సిందే. ఇదిగో ఆల్ రైట్, నేను ఆ సూర్య వేషం వేస్తాను. ఇక అందరూ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇల్లు సీను, అందరూ రెడీ అయిపోయింది. తలుపు నాయన సూర్య వచ్చినావయ్యా? ఈడొకడు గేట్ కేపన్నా. ఇంట్లో నుంచి బయటకు అడిగెట్టినా, బయట నుంచి ఇంట్లోకి అడిగెట్టినా చాలు ఐడెంటిటీ అడుగుతాడు. ఐడెంటిటీ ఇగో నాన్న రోజు అయ్యా వచ్చేసినాను రా. వద్దున్నానగా వెళ్ళిపోనావు. ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా? తెల్లారగానే చుయ్యమని విమానం ఎక్కేసి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కష్ట సుఖాలు మాట్లాడి ఓ 100 రూపాయలు అప్పు అడిగినాను రా. నాను అప్పు కోసం ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను. మోడీ గారిని కలిసి అప్పటికి వచ్చినప్పుడు విమానం మీ ఊరికి ఆపిస్తాను, అంతవరకు నువ్వు విమానం కోసం మీ ఊరు కాటం కాడ కూకొని ఉండని చెప్పినాడు రా. అందుకని ఇంతవరకు ఆ విమానం కోసం కూకొని వచ్చినాను రా. నాకు అన్ని వివరాలు కావాలరా నీకు. ఆయన ఎన్నిసార్లు చెప్పాను రా, తెల్లారి నేను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు అహో అహో అని ఆ దరిద్ర మొహం వేసుకొని ఎదురుపడొద్దని. అసలే మందు లేక ఒళ్ళంతా జవ నాడిపోతుంది. అవును కానీ రయ్యా, నిన్ను చూస్తుంటే నా ప్రాణం నీరెక్కిపోతుందిరా. ఇదో నీకు చేపల కూర అంటే చాలా ప్రాణం కదా, అది లేకపోతే నీకు మొత్తం కూడా దిగేది కాదురా. యాదవ జన్మ ఉన్నది. ఒక్కగానొక్క ఈ కూడా చేపల కూర అంటే నేను బతికిరన్నది. ఇదిగో మా కంపెనీ ఆడగానే ఆ చేపల కొట్టుడికి నెలవోడి కట్టేస్తాను. ఇదిగో అవును కానీ రయ్యా, నీ దగ్గర 50 రూపాయలు ఉన్నాయట శాంపుల్కే.
నా కొడక నాదారా నుంచి వస్తారా రూపాయలు ముసలోడు మహాదేవంతకుడు. ఇదిగో నా జోబుల్లోని అప్పుడో 20 అప్పుడో 10 తీసుంటావు కదా, అవి ఇంటికి ఇచ్చారా? ఇక కంపెనీ ఆడగానే నీకు ఇచ్చేద్దన్నా. ఓలమ్మో నాయనో, ఓలమ్మో నాయనో, ఎంత మాట అన్నారా? నానెప్పుడు నీ జోబులో నుంచి డబ్బులు తీసినాను రా. దొంగతనము మా మనసులోనే లేదురా. కొట్టు నాకు కడక వంశం కదరా చెప్పక, కడుపును పుట్టిన కొడుక్కి 100 రూపాయలు ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేవు కానీ వంశం కథలు చెప్తాను. ఎందుకురా నీ బతుకు చావడం మానేసి. అయ్యో 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 వృద్ధండి, అలా ధర్మమా? అవునయ్యా, భగవంతుడు సెలవు ఇవ్వగాని లేకపోతే నీతో మాట అనిపించుకొని బతకాల్సిన అవసరము నాకేట్రా. నువ్వు సావడానికి భగవంతుడు సెలవు వెయ్యాలా? గట్టిగా పుట్టానంటే సచ్చి ఊరుకుంటావు. చెమ్మడుతూ దొంగ సచ్చాడు, భయ వృద్ధండి అలా అనకూడదురా. స్టాప్ ది డ్రామా. శాస్త్రులు ఏమిటా డైలాగ్? మాకు తెలుగు వచ్చు. ఇదిగో నాటకంలో క్యారెక్టర్ తగ్గ డైలాగ్ చెప్పాలి. ఇది లో క్లాస్ వాళ్ళు కదా, అందుకని డైలాగు స్లాంగ్లోనే చెప్పాలి. అండర్స్టాండ్? స్టార్ట్ డ్రామా. ఓలమ్మ ఓ నాయను, ఓలమ్మ ఓ నాయను, ముసలి నడుకొని ఎంతంత మాట్లాడుతాను దేవుడా. నన్ను నడుకొని ఎడతారేటి? అడ్గడ్గడ్గడ్గా పొగలాలు పాటు అడుగుతాడు కదా మీ అయ్యా, అది నడుకొని తిరిగండి. కావాలంటే నా తలకాయ కోసేస్తాను, దాన్ని సిదగొట్టుకుని అందులో ఉన్న మెదడు అది తినేయండి. ఉంటది మెదడు కాదురా, ఏ మాత్రం పేడ ఉంటుందో తినేయండి రా, తినేయండి. కాసులు మళ్ళీ నువ్వు అఫీషియల్ విషయాలు విడిచిపెట్టి పర్సనల్ విషయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నావు. నేనేమన్నానండి? నా బుర్రలో ఉన్నది మెదడు కాదు, పేడ అని అక్కడక్కడనే మాటలు నా చెవి వరకు వచ్చాయి. నాకు తెలియదు అనుకోకండి. బాగుంది, మీ అత్తగారు నాతో అన్న మాటలే ఈ నలుగురితో చెప్తున్నాను. శాస్త్రులు, యు ఆర్ రియల్ బాస్టర్డ్. మామూలుగానే ధైర్యం లేక ఇలా నాటకంలో అనేస్తున్నావు. నాకు టైం వస్తుంది, నేను చెప్తాను. స్టార్ట్ డ్రామా. ఓలమ్మ ఓ నాయన, ముసలి నోటుకొని ఎంత చేసి మాట్లాడతాను. ఎందుకు రాసారు అది కొడుతున్నావు? అది ఉండబట్టే నీకు బిడ్డల కింద కూడైనా ఆడుతుందిరా. అదే కానీ ఏడ్చిందంటే దాని ఉసురు నీకు తగలక పాంద్రా. వచ్చేసాడంటే జడ్జి బాబా. అయ్యా జడ్జి బాబా, నమస్కారం. అయ్యా బాబా నమస్కారం. ఇంకా మా దెబ్బలాడుకోవటం సరసాలు ఆడుకుంటాం. ఆరేసుకోబోయే పారేసుకున్నాము. అరే 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 హరి కోకెత్తుకెళ్ళింది కొండగాలి అని సరసాలు ఆడుకుంటాం. కొడుకు కట్టమొస్తే 50 రూపాయలు ఇవ్వలేడు కానీ జడ్జిమెంట్కి వచ్చేస్తాను. జడ్జిమెంట్ నిజమ్మడు పోను, కడుపు కింద కూడట్టున్నాడు కానీ పౌరుషం చూపెత్తండి అమ్మా, మొండ పౌరుషం. ఏంటే అలా రంకిలేస్తున్నావు? నిన్ను ఎంతసేపు నాటకం జరిగింది కదా, వాడికి ఏమన్నా గుర్తొచ్చిందేమో అడుగుదాం. ఎస్ ఇదిగో డాక్టర్ గారు, మీరు వెళ్ళి అడగండి వాడికి ఏమైనా గుర్తొచ్చిందేమో. సూర్యం, నీకేమైనా గుర్తొస్తుందా? లేదండి. సారీ జైలర్ గారు. కానివ్వండి. నాకు మహా సరదాగా ఉంది సుమి. చిన్నప్పుడు వీధి నాటకాల్లో సత్యభామ వాసు వేసి విరజాల గలదా నయానతే రథ విధాన మహిమల్ సత్యాపతే నిరజాల గలదా రాగాలు తీస్తూ ఉంటే, ఇది ఏ రాగమో తెలియక ప్రజలందరూ చస్తుంటే చివరికి మీ ఊర్లో ఉన్న గాడిదలన్నీ అరిసాయని ఇక్కడ ఒక గాడిద అరిసిందట. ఇదిగో చివరికి ఇది గాడిద కాంబోజ రాగమని అనుకుని ఉన్నారట. ఇదిగో మీకేం పోయిందయ్యా, ఓలమ్మో ఓర్నాయనో ఓలమ్మో ఓర్నాయనో అని అనడమే కదా. ఇదిగో అప్పటికప్పుడు కనెక్టింగ్ డైలాగ్ తయారు చేసుకోలేక నేను చూస్తున్నాను. ఇందులో గొడవ ఏముందండి? ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే కదా. మీ ఇంట్లో ఉంటే ఉంటాయేమో కానీ మా ఇంట్లో అసలు ఇలాంటి గొడవలు ఉండవు. ఎందుకంటే మా ఆవిడికి
నేనంటే చాలా వాత్సల్యం. లాఫింగ్. ఏం తెలుగు అండి, ఏం తెలుగు? ఏమండి ఏమొచ్చింది నా తెలుగుకి? సారీ సార్, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళ మీద చూపించేది వాత్సల్యం, భార్య భర్త మీద చూపించేది ప్రేమ అనురాగం. షటప్. నాకు ఆ మాత్రం తెలుగు వచ్చండి. వాత్సల్యం అని ఎందుకన్నానంటే నాకంటే మా భార్య 2 ఏళ్ళు పెద్ద. షటప్. డ్రామా మొదలు పెట్టండి. యాక్షన్. నీ జమ్మడుకోను దొంగ సంచులు కడుపు కింద కూడెట్టినావు కానీ ముండ పౌరుషం చూపిస్తాను. ముండ పౌరుషం ఈ ఇంట్లో ఉండే కంటే ఈదేకెళ్ళి అడుక్కోవడం ఉన్నాయో. ఇంట్లో ఉంటావో ఈదిలోకి వెళ్తావో, ఈదిలోకి వెళ్ళి ఏ ఎంగిలాకులు ఎత్తుకుంటావో నీ ఇష్టం. నీ బాబు ఎవడొచ్చి ఆదుకుంటాడు. ఏంటంటే మా బాబు ఎందుకు ఆదుకుంటాడు? మర్చిపోయినాగా నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యని 3 రోజులు తిండి మానేసి మా అంగడి తొంగున్నా కదా, మా బాబు కాళ్ళు పెట్టుకొని ఏం మర్చిపోవడం ఏంటే? నాకేటి అంత కర్మ మీ బాబు కాళ్ళు ఒట్టేసుకోవడానికి? ఇంకా మీ బాబే నా కొడుకు నా కాళ్ళు ఒట్టేసుకున్నాడు. నా కొడుకు ఆ రోజు ఓ 100 రూపాయలు సారా పోసేసి నీ కాళ్ళు చేయడు పోరు. డాక్టర్ గారు తెగ తిట్టేస్తున్నాడండి. ఐ కాంట్ టోలరేట్. శాస్త్రి గారు లేవండి. సార్, మీరు డ్రామాను మరీ కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారండి. మీరు తాగడానికి డబ్బులు లేక ఆవిడని డబ్బులు అడిగారు, ఇవ్వనంది. అప్పుడు మీకు ఆవిడ మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం కనిపించింది, ఇవ్వమన్నారు. ఆవిడ ఇవ్వనని రిఫ్యూజ్ చేసింది. మీరు లాక్కోబోయారు, పెనుగులాడింది. ఆ కోపంలో మీరు ఆవిడ గొంతు నులిమి చంపేశారు. ఇది స్టోరీ. ఇదిగో నేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను, నేను నొక్కించుకోను, పిసికించుకోను, ఖండించుకోను. అయినా అదేమిటన్నా అంత గట్టిగా పిసికేస్తున్నారు? కొంప తీసి చంపేస్తారో ఏమిటి? కాస్త నెమ్మదిగా పిసకండి. ఆ గ్యారంటీ నేను ఇవ్వలేనండి. ఎందుకంటే యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నా మూడు ఎలా ఉంటుందో నేను ముందే ఎలా చెప్పగలను? ఇదిగో డ్రామా మొదలు పెట్టండి. యాక్షన్. ఓలమ్మ ఓనాయన, ఓలమ్మ ఓనాయన, మా ఎల్లి నడుకొని అంత మాట్లాడుతాడు. ఇటు చెమ్మడిపోను దొంగ సచ్చినాడు. ఏంటి ఊ అంటే చాలు ఏడుపు లంకించుకుంటుంది. ఇగో ఏడుతారో సత్తారో నాకు తెలదా, నాకు డబ్బులు కావాలా. ఇంట్లో ఉన్న గిన్నె ముంతని ఆధారం కొట్టేసుకున్నారా? ఇదిగో తల్లి ముగ్గురు మిగిలిన మమ్మల్ని ఎక్కడైనా తాకేటట్టుగా తాగిరా? తాగే ఏంటే? ఇగో నిజంగానే లేవా? లేవు. లేవా? లేవని చెప్తుంటే నీకు కాదు. బాల సూర్య ప్రభా కలిపంపై వెలుగొందుచున్న అవి అవి అది మాంగళ్యంబు కాబోలు, అది మాంగళ్యం కాబోలు. మాంగళ్యమే. అది ఎలాగిచ్చే, అది ఎలాగిచ్చే, అది ఎలాగిచ్చే. నీ జమ్మడి పోను దొంగ సచ్చినాడు. నువ్వు బతికి 4 రోజులైనా సరే నా మెడలో ఉండనిరా. ఓ పతిరత్ పారొచ్చేసినదంటే. అమ్మా నమస్కారం అమ్మా పతిరత్ గారు. నేను పతివ్రతలు కాబట్టి నీ కడపడను రా. అదే ఇంకోటైతే ఏనాడు ఎవరితోనూ లేచిపోను. అగుపడుతుంది నీ పతిరత్నం. అయ్యా 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 అని తెలుగు మాట్లాడతాను. గుంట కూతురు అబ్బి 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 అని త్వరగా మాట్లాడతావు. నువ్వేవో సినిమా డైలాగులు ఆపేసి అది ఎలాగిచ్చే, అది ఎలాగిచ్చే. ఎందుకు రా నేను మాట్లాడుతున్నావు? అది మాలచ్చురా. దాన్నిగా నేర్పిస్తే నీ కళ్ళు పేరుపోతారా? అది ఎలాగిచ్చే, అది శాస్త్రులు గారు, శాస్త్రులు గారు లేవండి, ఇంక యాక్టింగ్ అయిపోయింది. శాస్త్రులు గారు, సార్ శాస్త్రులు గారు కదలటం లేదు, మాట్లాడటం లేదు. చూడండి సార్. అబ్బా ఈ గొడవ ఎప్పుడు ఉండేదనయ్యా ఆయనతో. ఇగో డాక్టర్ గారు మీరు వెళ్ళి చూడండి ఏం జరిగిందో.
శాస్త్రులు గారు బాబా ఐఎమ్ సారీ ఈస్ డెడ్. అసంభవ్, ఇంపాసిబుల్. శాస్త్రి గారు, శాస్త్రి గారు, చాలండి వేషాలు, లేవండి. శాస్త్రి గారు, మీరేంటి నన్ను అలా చూస్తున్నారు? ఇదిగో, నేను అతన్ని చంపలేదు. నేను చాలా నెమ్మదిగా అతను గొంతు పట్టుకున్నాను. అతను చావలేదు, నాకు బాగా తెలుసు. ఇదిగో డాక్టర్ గారు, మరొకసారి చెక్ చేయండి ప్లీజ్. ఏం లాభం లేదండి, ఈజ్ ఆల్రెడీ డెడ్. ఓ నో 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 నో, అసంభవం. శాస్త్రి బాబు, శాస్త్రి లేనాయన, మా తమ్ముడు కాదు, మా నాన్నవు కాదు. ఇదిగో, మన ఇద్దరం మంచి స్నేహితులం కదా. లేనాయన, లేవరా లేవరా తమ్ముడు, లేవరా లేవరా. మీరు నమ్మండి, నేను అతన్ని కావాలని చంపలేదు. అతని మీద నాకు ఎలాంటి కోపము లేదు. కేవలం అతని చాదస్తం చూస్తేనే నాకు కోపము చిరాగ్గా ఉండేదంతే. మూర్తి, నేను ఎలాంటి వాడినో నీకు తెలుసు కదా. నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా హాని చేశానా? సారీ, క్రిమినల్స్ దగ్గర మారణాయుధాలు ఉండకూడదు. వాట్ డు యు మీన్? హావ్ ఐ క్రిమినల్? నో నో. రే రాఘవ, రఫీ, నీకేమీ తెలుసు కదా, నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా హాని చేశానా? ఛార్జ్ షీట్, వార్నింగ్ లెటర్, ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఇచ్చానా? రే రే రే, మీకు తెలుసు కదా. టోపీ ఉంటే సెల్యూట్ కొట్టాలి. క్రిమినల్స్కి సెల్యూట్ కొట్టడానికి రూల్స్ ఒప్పుకో. రే, మీరంతా నన్ను బలవంతంగా హంతకుని చేసేస్తున్నారా? హెడ్ క్వార్టర్స్కి ఫోన్ చేసి ఈ విషయం వెంటనే తెలియజేయండి. వాట్ యు సే డాక్టర్? yes you call it a case of murder. no believe me, it is an accident. యాక్సిడెంట్ ఎలా అవుతుందండి? యాక్సిడెంట్ కాదా, నేను చాలా నెమ్మదిగా అతను గొంతు పట్టుకున్నానండి బాబు. నన్ను ఇరికించడానికి వాడు కావాలని తెచ్చాడు. బిలీవ్ మీ. అలా అయితే సూర్యం విషయంలో కూడా అలాగే ఎద్దు జరిగి ఉండకూడదు. అది ఎలా అవుతుందండి? సూర్యం తాగుడుకు బానిసై తాగడానికి డబ్బుల కోసం తన పిల్లాన్ని గొంతు నులిమి చంపేశాడు. బట్ హియర్ ఇక్కడ శాస్త్రులు చచ్చిపోయాడయ్యా. అంటే దాని అర్థం శాస్త్రులు గారు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడని చెప్పదలుచుకున్నారా? నేనేం చెప్తున్నానో, ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకు అర్థం కావట్లేదు. డాక్టర్ గారు, మీరే నన్ను రక్షించాలి. ఓకే నై, మీకు జలుబు జ్వరం వస్తే నేను రక్షించగలనండి. పైగా ఈ శాస్త్రుల గారి మీద మీరు మాటకి విరుచుకుపడ్డం వీళ్ళందరూ చూడారండి. నో, ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నానండి, నేను అతన్ని కావాలని చంపలేదు. మీరంతా నన్ను నమ్మండి. హే భగవాన్, నువ్వే నన్ను రక్షించు. అంటే ఈ కేసులో కూడా ఉరే పడుద్దంటారా? మళ్ళీ మనమే ఉరి తీయాలా? అవును డాక్టర్, ఆ విషయం తలుచుకుంటే నాకే చాలా బాధగా ఉంది. అవును, నాకు తెలియగలుగుతున్నాను. జైలర్ గారి తర్వాత మీరే కదా సీనియర్. అంటే జైలర్ గారిని ఉరి తీసే డ్యూటీ కూడా మీదేనా? అవును, ఆ రోజు తలుచుకుంటే నాకు చాలా కంపరంగా ఉంది. జైలర్ గారిని ఉదయాన్నే నిద్ర లేపుతారు. మనమంతా ఇలాగే జైలు గంట 3 గంటలు కొట్టేసరికల్లా హాజరవుతాం. జైలర్ గారిని కాలకృత్యాలు తీర్చుకొనిచ్చి క్షౌరకర్మ చేయించి కొత్త బట్టలు తొడిగి డాక్టర్ గారు ఫైనల్ చెకప్ చేస్తారు. మరో శాస్త్రులు గారు జైలర్ గారికి గీతోపదేశం చేస్తారు. చివరిగా నేను జైలర్ గారి చివరి కోరిక ఏమిటని అడుగుతాను. మళ్ళీ చెద్దను అడిగితేను నో, మీ చివరి కోరిక ఏమిటి? స్టాప్ ఇట్, ఐ సే స్టాప్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో అంతా నువ్వు చూసావు కదా. అసలు విషయం ఏమిటన్నది నీకు బోధపరచలేనిగా కదా నేను అతన్ని పీక పట్టుకున్నది. కాబట్టి నువ్వే సాక్షివి, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి. రక్షించాలి బాబయ్య, నేను కూడా నా పిల్లల్ని కావాలని చంపలేదు బాబయ్య. తాగిన మైకులో ఏదో అలా అయిపోయింది బాబయ్య, మీరే నన్ను రక్షించాలా? నువ్వే నన్ను రక్షించాలా? నువ్వే నన్ను రక్షించాలి.
ప్రతిరోజు ప్రతి గంటకు పసిపిల్లలు మొదలుకొని పండు ముసలి సైతం ఎవరిని వదలకుండా రాక్షసంగా తమ కోరికలు తీర్చుకుని ఊపిర్లు పీలుస్తున్న మృగాలు చాలామంది ఈ ఉరిశిక్ష నుంచి సునాయాసంగా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు. ఇలాంటి ముష్కరులకు ఉరిశిక్ష వెయ్యాలని కొందరు, కూడదని మరికొందరు, మేధావులు సైతం వాదులాడుకుంటున్నారు. ఉరిశిక్షలు పడిన మరికొందరు నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జుగా రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్షను కోరుకుంటున్నారు. 100 మంది నేరస్తులు ఉరిశిక్షించి తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ ఒక్క నిరపరాధి కూడా ఉరిశిక్షింపబడకూడదు అనే మన న్యాయ శాస్త్ర ప్రాథమిక సూత్రం అమలు కావాలంటే భారత శిక్షా స్మృతితో ఉన్న ఉరిశిక్షకే ఉరివేయాలి, ఉరిశిక్షకే ఉరివేయాలి, ఉరిశిక్షకే ఉరివేయాలి. అంతుల్లో మైక్లో కోరమాండల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా, ఎంప్లాయీస్కి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి అలాగే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క 59వ డెడికేషన్ డే సందర్భంగా ఈ యొక్క నాటికలకి ఇంత గొప్పగా సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వారికి, అలాగే హెచ్ఆర్ వారికి స్పెషల్గా, అలాగే మా యూనియన్ కార్యవర్గానికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే మరి గత వారం రోజుల నుంచి కూడా ఈ యొక్క నాటికలు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో తమ యొక్క కళను బయటికి తీయాలి, అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి కేవలం ఒక 1 వీక్లో ఇలాగ మీ ముందుకి తీసుకొచ్చాం, ఇదంతా తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా మా నాటికని ఎంజాయ్ చేశారని మేము అనుకుంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు పాత్రల పరిచయం ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే మా నాటికలో సుమారు అంటే ఫస్ట్ టైం డెప్యూటెంట్స్ 4 ఉన్నారు సార్. మరి వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా పెద్ద చిన్న అని భేదం లేకుండా, అంటే మనకి ఆఫీస్లో వెంకటరావు గారు అయితే చాలా హైయర్ పొజిషను, కానీ ఇక్కడ మేము నేర్చుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులున్నా ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనమాట. ఏంటి ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అనిల్ రావిపూడి గారితో సినిమా తీస్తున్నారు, ఆయన ఎంత పెద్ద నటుడైనా సరే అనిల్ రావిపూడి గారు చాలా చిన్న వయసు డైరెక్టర్, కానీ ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన చేయవలసిందే. అలాగే నేను కూడా మీ నుంచి నేను చిన్నవాడిని, వయసులో పెద్ద అవ్వచ్చు, కానీ మీ దగ్గర నేను ఈ నాటక రంగంలో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీరు ఏం చెప్పినా వెంట అని నేర్చుకోవడం సిద్ధంగా ఉండి, మరి ఈరోజు మీరు చూశారు కాబట్టి ఆయన డెప్యూటెంట్ అయినా సరే చాలా చక్కగా చేశారని మేమందరం కూడా ఆశిస్తున్నాం. కాబట్టి ముఖ్యంగా డెప్యూటెంట్స్కి వెంకట్రావు గారు, అలాగే మరి తలారి పాత్రధారి మన కాంప్లెక్స్ జనార్దన్, మరి అలాగే ఇంకొక డెప్యూటెంట్ ఖైదీ పాత్రధారి బ్యాగింగ్ ఆపరేషన్స్ ఇంజనీర్ వెంకటేష్ గారు, మరి అలాగే ప్రయోక్త ఈ అమ్మాయి గురించి చాలా చాలా చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మేము అనుకున్నాము ఎవరు వస్తారు ఈ క్యారెక్టర్కి, చాలా నెరేషన్ చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం. ఎవరిని అడగాలో తెలియదు. గురువుగారు అన్నారు మీ ఇంటర్నల్లో ఎవరైనా ఉంటే చూడండి అయ్యా, బయట నుంచి అంటే అనుభవం కాకుండా ఎవరో కొత్త వాళ్ళు ఆ జీలు ఉన్నవాళ్ళంటే మేడం గారు అడిగిన వెంటనే, అంటే యాక్చువల్గా ఇద్దరు అనుకున్నామండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిఓఈలో రాఘవి మేడం గారిని కూడా అడిగాము. ఇద్దరూ కూడా సేమ్ ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చారు. కాకపోతే టైం అవైలబిలిటీ ఇవన్నీ చూసుకొని మనం ప్రతిక మేడం గారు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. చాలా చక్కగా ఈ డెప్యూటెంట్స్ 4గురితో కూడా మేము ఈ ప్రదర్శన ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే డెప్యూటెంట్స్ అందరూ వచ్చినట్లయితే, ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనకి నిన్న మన నారాయణ గారు చెప్పారు, రంగస్థలం సంఘర్షణ సంథింగ్ గుర్తురాలు, కానీ మెదడులో మాత్రం మాకు ఆడుతుంది. నిజంగా ఈ కళ అనేది ఈ రోజుల్లో అంతరించిపోతుందండి. నాటికలు అనేది సమాజానికి సందేశం కూడా ఇస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఏదో ఎలా మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి నాటికలో కూడా మన నిత్యం మన జీవితంలో జరిగినటువంటి యథావిధ గాథలు మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా నాటిక రూపంలో, అంటే మనం కొన్ని ప్రభుత్వాలకు చెప్పలేము, నెక్స్ట్ పెద్దవాళ్ళకి దాన్ని వినిపించలేము, అటువంటి దాన్ని ఇలా నాటిక రూపంలో చెప్తారని సార్ నన్ను చాలా బాగా తమ స్పీచ్లో చెప్పారు. అలాగే మరి ఈరోజు శ్రీనివాస్ గారు రావడం కూడా, యూనిట్ రెడ్డి గారు, మాకు నిజంగా చాలా ఆనందం. ప్రత్యేకించి సార్ కూడా చాలా ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు లేట్ చేయకూడదు, మా పాత్రధారులు అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా సబ్జెక్ట్ పాత్రధారి ముందుగా వెంకట్రావు గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మరి అలాగే ఖైదీ పాత్రధారి వెంకటేష్ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మరి అలాగే తలారి జనార్దన్, అలాగే సెంట్రీలు అంటే సిపాయిలు అప్పలరాజు, గణేష్, మరి డాక్టర్ పాత్రధారి త్రినాథరావు, మరి అలాగే ఇంకో డెప్యూటెంట్ చెప్పాను కదా మేడం గారు, ప్రయోక్త మేడం ప్రతికా మేడం గారు కూడా రావాలి.
మరి అలాగే మాకు మీ అందరూ కూడా ఈ నాటికలో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్, అంటే వయసు అయినా సరే సీనియర్ ఆర్టిస్ట్, ఎందుకంటే మా నాయుడు గారు ఈ శాస్త్రీయ పాత్రదాన్ని ఏదైనా సరే ఇచ్చామంటే ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తొక్కతీస్తారు. సో సీనియర్ నాయుడు గారిని కూడా శాస్త్రీయ పాత్రధారి, మరి అలాగే చివరిగా జైలర్ పాత్రధారి నేను వేసాను రాము. మరి ఈ నాటికి సెట్ లైటింగ్ కూడా రాఘవి మేడం గారు రావాలి. మరి అలాగే మా ఈ కొత్త వాళ్ళతో కూడా ఈ నాటికని ఇంత అద్భుతంగా మీ ముందు ప్రదర్శించినట్టు మాకు తెర వెనుక నడిపినందుకు తెలుసు మీ అందరికీ కూడా పిల్లా సన్నేశ్వరరావు గారు గురువర్యులు. మరి అలాగే మ్యూజిక్ రాజు గారు, మరి అలాగే మా యొక్క ఈ నాటికి ఇంతగా ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి యాజమాన్య వారికి, మరి మిగతా సభ్యులందరికీ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి అలాగే ఒకసారి మమ్మల్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి మాతో చిన్న ఫోటో కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ముఖ్యంగా యూనిట్ హెడ్ గారు శ్రీనివాస్ గారిని, అలాగే హెచ్ఆర్ హెడ్ నారాయణ గారిని, మరి మా యూనియన్ అధ్యక్షులు బాసా గారిని, అలాగే సీనియర్ జిఎం హెచ్ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారిని కూడా, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా హెచ్ఆర్ వాళ్ళ పాత్ర అందులో చాలా ఉందని స్పష్టంగా కనబడుతుంది మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా సరే. అంటే ఈ నాటికలు ఇవన్నీ వేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, మనం సినిమాలు చూసినప్పుడు సినిమాలో స్టార్టింగ్ పేర్లు వేస్తారు సార్, ఆ పేర్లో చిన్న ఉండిపోతారు. అలాగే మనకి ఈ క్యాంటీన్ వాళ్ళు కూడా టైంకి టీ తేయడం, స్నాక్స్, ఎందుకంటే డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి చిన్న చిరాకు ఉన్నప్పుడు మానేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటారు. ఆ టైంలో కరెక్ట్గా స్నాక్స్ టీ రావడం వల్ల ఇంకో గంట ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా హెచ్ఆర్ వారు, అలాగే ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా శ్రీకాంత్ గారు కావచ్చు, గిరి గారు, మొత్తం అందరికీ కూడా పేరు పేరున అశోక్ గారు, అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి సార్ మా ఫోటో కోసం ఇప్పుడు నేను పిలిచిన అతిథులు ఫైనాన్స్ మహేష్ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా మాకు చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ అండి. మరి అలాగే కల్చరల్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారిని చెప్పాం, మరి అలాగే కోఆర్డినేటర్ ఫండింగ్ కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. కుర్తే మేము అన్నీ పోలీసుని తెలుసుకున్నాము. గుడ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫండ్, కూర్చోండి, ముందు రండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంటే ఒక విషయం మనం చెప్పాలి ఏంటంటే, అంటే మన అందరం కూడా కొంతమంది మన కళాభారతిలో నాటికలు అవుతూ ఉంటాయండి. ప్రతి నెల కూడా 2వ శుక్రవారం నాటికలు అవుతాయి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అక్కడ ఆడియన్స్ని అలౌ చేస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళేదానికంటే నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు పాత రోజుల్లో స్టీల్ ప్లాంటు, షిప్ యార్డు ఇవన్నీ కూడా నాటికలు వేసేవారు. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వేస్తున్నారో తెలియదు. నిజంగా మన కోరమాండల యాజమాన్యం వారికి ఇటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, అలాగే మన యూనియన్ వారికి ఇటువంటి ఎంప్లాయీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే మన స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కూడా వేస్తాయి. ఎందుకంటే మన లోపల పనిచేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉండడం వల్ల మనకి కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయీస్ ఉన్న సృజనాత్మకత కూడా బయటికి రావడానికి దోహదపడుతుంది. కాబట్టి మరి యాజమాన్యం వారికి అందరూ కూడా ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో తమ యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను కోరుకుంటూ, మరి సమయాభావం చేయకుండా నెక్స్ట్ నాటికి కూడా రెడీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ లేడీ ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటి వరకు 4 జరుగుతున్నాయి, 5-6 లేడీస్ వస్తే చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే మనం 100 టార్గెట్ అని మనం లేడీ ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి 2 రోజులు జరుగుతున్నాయి. 3 రోజులు జరిగితే అది నా కోరిక. లేడీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఒకసారి దాన్ని ఆలోచించి తయారవ్వండి. హెచ్ఆర్ వారు కూడా నారాయణ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఫ్యామిలీస్ కూడా నాటికల్లో పాల్గొంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటారు. అయితే నేను చూడటానికే రావట్లేదు, పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తారా అని ఉంది. అయితే లేడీ ఎంప్లాయీస్ మాత్రం అది ఉంది సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఒక నిమిషం సార్, యూనిట్ శ్రీనివాసరావు గారిని, హెచ్ఆర్ నారాయణ గారిని, ఫైనాన్స్ మహేష్ గారిని, భాషా గారిని నలుగురిని వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ నాటికల కోసం అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఇద్దరు ప్రముఖ సినీ టీవీ కళాకారులైనటువంటి వారి ఇరువురిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ముందుగా జబర్దస్త్
ఆర్టిస్ట్ శ్రీ ప్రకాష్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా సవినీయంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. అలాగే ఎంత పని చేసావు చంటి అనే చిత్రంతో హీరోగా మనల్ని అలరించినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ సార్. వారి ఇరువురిని బొకెతో సత్కరించాల్సిందిగా యూనిటీ శ్రీనివాసరావు గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సార్ ప్లీజ్ సార్. చాలా ఒప్పించండి, చాలా ఒప్పించండి. ఇంకొక బొకే, ఇంకో బొకే శ్రీనివాస్ గారికి. సార్ శ్రీనివాస్ గారి ముందు సార్. వీరిరువురిని కూడా షాల్తో సత్కరించాల్సిందిగా నారాయణ గారిని భాషా గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మహేష్ గారి పక్కన నుంచి మహేష్ గారి పక్కన నుంచి వీరిరువురికి కూడా మన తరపున ఒక చిన్న జ్ఞాపకం అందించవలసిందిగా మహేష్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. సార్ ప్లీజ్ ఆ మూమెంట్ వాళ్ళందరికీ అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీతో కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా ఆహ్వానం నుంచి విష్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ ఇక్కడతో ఈ స్పోర్ట్స్ ప్రైజ్ కోసం అనౌన్స్మెంట్ చేయాల్సిందిగా నేను వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. స్పోర్ట్స్ లాస్ట్ ఒక 15 డేస్గా మనకి స్పోర్ట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అందులో మనకి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ గేమ్స్కి ఎవరెవరైతే విన్ అయ్యారో ఒకసారి అనౌన్స్ చేస్తాం. ఒక్కొక్కరు వచ్చేయండి త్వరగా. లక్ష్మణ్ బండారి 400 meters రిలే రన్నింగ్ రన్నర్స్ అండ్ తగ్ ఆఫ్ ఫర్ రన్నర్స్ లక్ష్మణ్ బండారి. ఉమేష్ పవార్ 400 meters రిలే రన్నర్స్ తగ్ ఆఫ్ ఫర్ రన్నర్స్ ఉమేష్ పవార్. సునీల్ బి సింగ్ ఓకే కమా 400 meters రన్నర్స్ ఇచ్చి సంతోష్ పాటిల్ తగా ఫర్ రన్నర్స్ వైఫ్ ఆఫ్ సంతోష్ పాటిల్ లేడీస్ పౌస్ తగా ఫర్ విన్నర్స్. సురేషి మాధవ్ బి గోవింద్ సతీష్ కుమార్ ఎం సతీష్ కుమార్ వైఫ్ ఆఫ్ ఎం సతీష్ కుమార్ లేడీస్ పౌస్ తగా ఫర్ సతీష్ వచ్చారండి. ఓకే కె శివప్రసాద్ తగా ఫర్ మేడం. సురేష్ మేతో సతీష్ కుమార్ లేడీస్ పౌస్ తగా ఫర్ రన్నర్స్ ఇచ్చి winners. P. Srinivas, son of wife of P. Srinivas, ladies spouse Taga for winners. B. Santosh, Taga for winners. A. Ramu, ladies spouse Taga for winners. Wife of A. Ramu. Ladies spouse Taga for winners.
విన్నర్సేనా నెక్స్ట్ విన్నర్ సార్ ఎవరు ఇదిగోండి. వి కృష్ణమూర్తి టగ్ ఆఫ్ వార్ విన్నర్స్. లేదు సార్, ఇది డైరెక్ట్గా మేలే. పి సుదర్శన్ రావు టగ్ ఆఫ్ వార్ విన్నర్స్. షేక్ అక్బల్ 400 meters relay winners. Sheikh Akbal tug of war winners. Wife of Sheikh Akbal ladies spouse tug of war winners. Nokaraju daughter of E Nokaraju throw ball below 6 to 12 years girls runners E Nokaraju. Next B Chaitanya Chanakya Varma tug of war runners. Chanakya Varma. Any family. R Kumar Naidu tug of war runners. Wife of R Kumar Naidu ladies spouse tug of war winners. Rendu unnai sir. Kumar Naidu tug of war runners. Wife of Kumar Naidu ladies spouse tug of war winners. Wife of Jiru Sandeep Kumar, lady spouse tug of war runners. KV Shravan Kumar, tug of war runners. Wife of KV Shravan Kumar, lady spouse tug of war winners. Okay. Daughter of Y Chanti, throw ball below 6 years, boys runners, third place. Son of Y Chanti, throw ball below 6 years, boys winners, third place. Wife of Y Chanti, ladies, spouse tug of war runners. Saroj Kumar Mahapatro, next 400 meters relay runners. Tug of war winner Saroj Kumar Mahapatro. Chanti sir. Wife of Y Chanti, sports secretary sir. N Sridhar, tug of war winners. GD Dwarkateja, throw ball below 6 years boys. GD Dwarkateja, tug of war winner, son of GD Dwarkateja. Throw ball below 6 years winners. D Vinay Kishore. Vinay Kishore. Winner. D Vinay Kishore, tug of war runners. P Ishwarendra Kumar, tug of war runners. B Ajay, tug of war runners. Runner. Yash Rajesh Kumar, tug of war runners. Wife of Yash Rajesh Kumar, lady spouse tug of war runners. Yash Ganesh, tug of war winners. Wife of Swaminathan, lady spouse tug of war winners. Wife of Lokesh. Swaminathan. సరే సార్ అందరూ అడుగుతున్నారండి చూస్తారు sir. Wife of Lokesh Nambaru, lady spouse tug of war winners. And BBS Shivram Naik, tug of war winners.
Khalil Ahmad, 400 meters relay winners. Wife of Khalil Ahmad, lady spouse tug of war runners. Okay sir, break it down sir. కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వాళ్ళు మళ్ళీ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఒకసారి కమిటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా? సెకండ్ ప్లేలెట్ అయ్యాక మిగతాది కంటిన్యూ చేద్దామండి. ఎవరైనా మిస్ అయితే ఒకసారి కమిటీకి కాంటాక్ట్ చేయండి. మిగతా చాలా ఉన్నాయి అనౌన్స్ చేయాల్సినవి. థ్యాంక్ యూ.